Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma al-Fatihah ila arwah azwajih at-tahirat أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما سررنا من أمور الدين والآخرة من أمور الدين والآخرة من أمور الدين والآخرة. ثم الفاتحة على من وابه جميع الحاضرين والحاضرات بهذه المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على من وابه كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدين والآخرة عامة. ثم الفاتحة على من وابه أهلنا وأسلافنا وساداتنا رجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وأباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على من وابه كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتاكمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma ba'du, alhamdulillah. Malam ini malam minggu pertama, tepatnya tanggal 6 Mei 2023, bertepatan dengan tanggal 15, udah malam 16 Syawal 1444 Hijriah, alhamdulillah, yang emang kita biasa tiap minggu awal bulan ya. Cuma kayak kemarin kalau bisa pelihara jangan terlalu malam deh, karena setelah kan udah mulai nggak malam. Kemarin malam Jumat 11:15 turun Bang Isya itu. Malam ini kata Sali tolong 11:30 turun Bang Isya. Habis Bang Isya, Bang dia, Bang hajat, doa. Lalu beliau naik istirahat 20 menit. Tuh, kurang lebih jam 12 atau 1:30 mulai. Ini jam berapa ya? 12? Belum ya? 11:20. Iya deh gitu deh.
Ya, tempat lain belum mulai nih. Baru semalam ada sih mulai semalam dekat rumah Jembatan Besi. Itu pun Anda dari Matraman suruh apa? Nyetak tasyakuran. Tasyakuran nih, bulan apa nih? Tasyakuran insyaallah tanggal 18 Juli. Hari Selasa malam Rabu. Zadul Muslim ke-32, Birrul Walidain yang ke-12. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyari wa darji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyari wa darji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyari wa darji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ini pelajaran mau ketemu nih. Ya Rabb. Aduh. Aduh. Mati deh. Ya, yang mana nih, Rob? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala astaghfirullahaladzim. Syarat Nabi Muhammad SAW yang kita diwajibkan untuk mengetahuinya, memahami, lalu mengamalkan sejauh yang kita bisa amalkan. Yang penting wajib dulu ya. Pokoknya siapapun kita aneh, siapa kek kita yang seagama, ya. Ketika mengamalkan ajaran agama, ya, apalagi keutamaan, ya, tapi enggak peduli kepada apa yang lebih penting dari apa yang Allah wajibkan, maka itu satu di antara tipu daya iblis. Iya, kita wajib mendahulukan apa yang wajib dari semua yang wajib. Kan yang wajib dari Allah banyak nih, ya, atas kita. Maka dari semua yang wajib, mana yang paling wajib dulu untuk kita jalankan? Karena satu ibadah wajib yang Allah wajibkan atas kita dalam wahyu kasar Muhammad SAW, ya, itu yang harus kita utamakan dalam pelaksanaan. Tuh. Maka sebab ibadah wajib kalau kita laksanakan dasar ilmu, lalu emang hati kita, ya, membenarkan ini wajib untuk dikerjakan, ya, maka
dengan rahmat Allah kalau terima berkahnya dapat mendorong kita untuk berbuat yang sunnah. Dan berkahnya dapat menjadikan kita terdorong untuk mencari tahu lagi apa-apa yang masih kurang di diri kita dari aneka yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita belajar agama, contoh ente dikasih doa, dikasih segala macamnya itu. Kan doa itu untuk aneka macam keberkahan, aneka macam segala macamnya, Tuh, banyak orang kan dikasih doa enggak dibaca. Siapa ke ente sama aneh sama? Aneh kembali ke jalan deh. Ngerti? Coba deh ente dalam keadaan kesusahan apa ke? Ngerti? Pasti ente minta doa. Tuh. Kalau ente ngaji minta doa sama guru. Tuh, adukan permasalahan segala macamnya. Tuh. Tapi ketika doa itu dikasih, ente baca saat perlu doang. Besoknya kagak. Kenapa? Karena berarti ente dalam kesaran ente sama Quran enggak begitu. Ngerti? Semua bacaan kalah manfaat sama Al-Quran. Iya. Quran biasa, ente baca rotib, dia rotib Al-Quran. Ngerti? Kenapa orang banyak melazimkan rotib? Karena mereka ada waktu khusus juga untuk baca Quran. Tuh, umumnya orang baca rotib mau haji, mau umroh, hari ini kan tidak baca rotib. Tuh, kan tidak baca Quran. Tuh, ngerti? Orang baca doa ini, baca doa. Kapan? Saat ada maunya doang. Padahal dianjurkan doa oleh Allah, oleh Rasulullah dalam setiap waktu itu, dalam setiap keadaan. Kan saya bilang kalau ente biasa berdoa di mana pun bisa berdoa, di motor bisa, di jalanan bisa. Di mana bisa, tapi kita nggak begitu. Karena apa yang lebih utama dari doa, dari zikir segala macamnya itu nggak jadi perhatian kita. Apa itu Al-Quran? Itu Al-Quran harus setiap hari kita baca loh. Kalau kata Abdul Haddad, orang yang paling hina dalam kepedulian pada Quran, sehina-hina kamu kata Abdul Haddad, antakhtima fi kulli syahrin khatmatan. Ente khatam sebulan sekali, itu udah hina. Ini nggak bicara Ramadan ya. Aneh orang hina itu. Tuh, jadi sebenarnya banyak orang yang dianggap guru muda ini termasuk aneh, itu di kacamata Hadad aneh orang hina itu. Kalau apa? Arti adna tuh paling rendah, paling hina. Tuh, tapi hina tadi hinanya di mata orang mulia, bukan dalam orang hina. Artinya kita bandingkan nih diri kita dengan orang fulan segala macam, pakai fulan, Habib fulan segala macamnya. Kita dibanding dia, kita orang hina. Oh, dia dalam sebulan 3 kali khatam. Tuh nih, aneh alhamdulillah berupaya 2 bulan 1 kali khatam. Kenapa? Aneh baca Quran sehari setengah juz. Misalnya, sehari setengah juz, berarti 2 hari 1 juz. Sebulan 15 juz. Sedangkan Quran 30 juz. Alhamdulillah 2 bulan. Tuh nih, aneh hina di mata orang tadi. Tuh, karena orang itu mampu sebulan 2 juz. Aneh. Tuh nih, 2 bulan 1 juz. Itu hayalan doang, kenyataan kagak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Muhammad. Cuma ini nggak tahu nih omongan siapa ini. Omongan siapa ini nggak tahu. Yang jelas orang besar sisi Allah Ta'ala. Ini omongan orang besar. Cuma dalam kalimat ini tidak jelas siapa yang bicara, nggak diberitahukan siapa namanya. Di bawah-bawahnya ada. Tuh ada Imam Ali, ada Imam Sufyan, ada sahabat, ada tabi'in segala macamnya. Ini beliau entah siapa namanya, beliau mengajukan pertanyaan kepada orang yang sebagai saudara seagama, tapi yang punya kepedulian untuk mencari tahu ajaran agama yang wajib atasnya dari Allah Ta'ala. Kan kita alhamdulillah sekarang ini berkah Ustaz Halil segala macamnya, berkah orang tua juga segala macamnya. Kan kita alhamdulillah mau belajar agama, mau ngaji, mau segala macamnya. Dan dari belajar agama yang kita datangkan majlis ilmu agama, kan udah banyak tuh kita diberitahukan ini wajib, ini sunnah, ini dosa, ini pahala, ini haram, ini wajib, kan udah banyak tuh. Lalu mana-mana yang kita mampu laksanakan kita laksanakan. Berarti kita udah ada pengenalan diri dari apa yang wajib atas kita dalam agama. Nah, setelah kita tahu mana-mana yang wajib atas kita dalam agama, maka kita harus tanya sama diri kita. Kita ini dari ajaran agama yang kita ketahui, kita sesungguhnya ada dalam peningkatan apa dalam penurunan. Tuh. Artinya aneh nih. Apalagi berkah Ramadan kemarin. Tuh nih, Ramadan. Tuh kan Ramadan tuh bulan ujian, bulan pendidikan, bulan ulangan. Nah, setelah keluar Ramadan, apakah kita meningkat, tahap kita di mata agama dengan berkah Ramadan atau menurun? Ini entah beliau siapa, beliau berkata, idza aradal insan, apabila manusia yang beragama Islam,
Ya, tapi yang udah ada kepedulian ya dalam ajaran agama ya, yang udah tahu. Tuh, ibarat kata, alhamdulillah belajar baca, bisa baca Quran, tuh, bisa sembahyang dasar ilmu, bisa wudu dasar ilmu. Tuh, udah mulai ya menahan lisan dari ucapan yang enggak melukai orang segala macamnya. Tuh, kita belajar agama. Nah, lalu kita mau tahu nih agama yang kita jalankan ya, sebatas kemampuan yang Allah berikan kita tenaga, ya. Kita ini sesungguhnya meningkat atau menurun? Tuh. Idza aradal insan, apabila manusia ya yang beragama Islam arad berkeinginan ya berkehendak an ya'rifa untuk dia mengetahui ya nafsahu akan dirinya min haitsu dari sisi dinuhu akan agamanya. Artinya mau tahu nih di dalam agama nih anda punya diri ya dengan usia 48 tahun nih. Tuh ngerti? Ini ane 48 tahun ya. Ane ini meningkat apa enggak? Apalagi dengan berkah Ramadan kemarin. Ramadan berkah, tahu nih. Berkah apa enggak buat ane? Ramadan berkah. Waktu-waktu Ramadan itu semua keberkahan. Tahu nih. Tapi apa yang ane dapat tuh akan keberkahan Ramadan yang Allah jadikan itu bulan berkah. Tuh, jadi Ramadan berkah. Kita dari berkah gak tuh dengan sebab Ramadan? Orang tua bawa berkah, kita dapat berkah gak dengan orang tua? Kan gitu. Tuh, nah, sekarang kita mau tahu nih, ya. Kalau ente mau tahu, ane mau tahu, ya, dari sisi agama, ya, bagaimana kita ahwa fi targen wartifa, apakah dia ada dalam, ya, taraf peningkatan dan ketinggian kedudukan di mata agama, arti meningkat. Tuh, ya. Ane mau tahu nih diri ane di mata agama, ya, keberadaan ane dari pelaksanaan ajaran agama, ya, ataragi apakah ane meningkat. Tuh, wartifa apakah meninggi. Tahu maksud meningkat tahu ya? Artinya ada peningkatan kita dalam agama gitu. Kan soalnya saya ngomong kebanyakan ngaji. Soalnya kan saya ngomong. Tuh nanti. Ya ente kebanyakan ngaji. Tuh nanti. Sementara ya perubahan nggak ada. Peningkatan nggak ada. Kan agama selalu perubahan. Tuh nanti. Agama perbaikan. Tuh nanti. Nah sekarang kita belajar agama nih. Tuh nanti. Dengan apa ya? Dengan banyak pengorbanan lagi. Waktu. Uang. Tenaga. Apalagi banyak kepentingan-kepentingan yang kita tinggalkan. Demi apa? Demi hadir majelis ilmu. Tuh. Nah, sekarang upaya kita hadir majelis ilmu untuk tahu ajaran agama, tuntunan agama. Tuh nih. Jangan bilang, kan anda sekarang belum, anda sekarang masih nggak bisa begitu. Tuh nih. Nggak bisa. Yang penting sekarang lu tahu masalah itu nanti. Oh, nggak bisa. Tuh. Dari sekarang dimulai. Tuh, makanya Zali kan bilang, dikit-dikit teman yang kita mampu laksanakan. Tuh. Nah, apabila seseorang ingin mengetahui dirinya min haitsu dino, ya, itu dari sisi agamanya, bukan sisi dunia, bukan. Loh. Ahwat, ya, fi taragin, apakah dia di dalam taragi itu meningkat, wartifa dan dalam meninggi. Tuh, ngerti? Artinya aneh nih sama agama begitu-begitu aja, ya, apa ada dalam peningkatan dan apa namanya bertambah, ya. Atau huwa fi nuzulin wan hitat, atau justru bahkan dia di dalam sisi agama ya fi nuzul, ya makin turun, wan hitat, ya makin ke bawah. Ya ente, tunggu ti. Kok ente ngaji, kok ente makin menurut makin jauh aja kesadaran ente dalam agama. Kan ente ngaji sama ini ngapain? Tunggu ti. Ente bukan ngaji di apa Al-Busra. Ente bukan ngaji. Iya, kok begini-begini aja tuh nih, enggak berubah. Contoh yang lahiriah aja deh. Tunggu deh. Kok enggak bisa nutup aurat? Tuh deh, kok nggak bisa apa namanya makan tangan kanan? Tuh deh, kok nggak bisa sih ente dalam keadaan aus lalu ente beli minuman kok nggak bisa sih duduk? Tuh ngerti? Wah, berarti menurun nih orang nih. Tuh ngerti? Terus entah deh, wallahu a'lam bishawab deh. Nah, anda mau tahu nih, anda belajar agama, ya. Lalu agama yang anda laksanakan, ya, yang pada ajaran agama itu bawa berkah, bawa perbaikan, bawa segala macamnya, ya. Tapi aneh dari ajaran agama yang pelajari, ya, apakah aneh meningkat? Tuh ngerti? Atau membaik, ya, baik ucapan, perbuatan segala macamnya, ya, atau bahkan ya menurun dan bahkan jauh dari harapan. Tuh. Nah, kalau ada seseorang yang beragama Islam, entar mati yang ngomong nggak ketahuan ya. Tuh. Yang ngarang nggak kenal. Yang ngarang, ya, satu di antara Guru Umar bin Hafidh. Tuh. Dan mungkin banyak di antara orang Indonesia yang pernah ketemu sama beliau di waktu mereka belajar. Sebab beliau meninggal 12 tahun yang lalu. Tuh, 1432. 1432. Sekarang 1444. 12 tahun yang lalu. Tuh, beliau Habib Muhammad bin Alwi bin Husain Al-Idrus. Julukannya Habib Sa'ad.
Tuh, radhiyallahu rahmah. Nah, maka apabila adik kita mau tahu nih, anda mau tahu. Tuh. Ya. Aneh ini sebenarnya meningkat tapi kagak nih dalam agama. Tuh. Maka falyanzur fi ahwalih. Maka hendaklah dia memperhatikan di dalam ahwalih. Tuh nih, ya, kegiatan-kegiatannya, ya, aktivitas-aktivitasnya dan ya, halusan keadaan yang dijalani dalam kehidupan. Tuh, jadi kalau ente mau tahu, ya, ente ini dengan belajar agama, dengan ngaji, dengan nuntut ilmu, dengan sholat segala macamnya, ya, itu meninggikan derajat ente atau ya mengangkat ente punya kedudukan di mata agama, maka lihat aja hal ehwal kegiatan ente dalam keseharian. Apa yang ente lakukan dari waktu yang ente lalui dalam live. Tuh. Ya, yuk Allah aneh hari ini, yuk Allah tidur sekian jam. Tuh, lalu bangun tidur, sholat cuma begitu yang wajib jangan ditanya deh. Tuh, lalu tadi dari jam sekian sampai jam sekian ngapain aja ya? Apa ada selawat yang anda baca? Apa ada zikir yang anda ucapkan? Apa ada kalimat yang menggirangkan orang yang saat itu anda berjumpa dengan dia? Paham maksudnya? Tidak asyik Allah. Jadi hendaklah kita memperhatikan ya ahwal, hal urusan keadaan kita dari sejak melek mata sampai merem. Apa yang kita udah lakukan? Tuh, kalau yang kita lakukan tadi ya lebih banyak hal yang ya menguntungkan dari sisi agama, berarti ajaran agama yang ente pelajari itu membawa kebaikan buat ente. Tuh, ibarat kata, ya. Apa ya? Ngomong susah nih, berarti di dirinya nggak ada ini. Berarti nggak begini. Cuma karena demen aja ya. Tuh, ngerti? Ada demen tuh. Kayak kemarin anda baca kitab hari Jumat. Kemarin kan Jumat ya? Habis Jumat baca kitab tuh. Tuh, ngerti? Ya. Kalau ada orang bilang, ya, waktu itu mahal, waktu itu mahal, waktu itu emas, nggak bisa. Waktu lebih mahal dari emas, bahkan waktu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Ngerti ya? Ente punya mobil, hilang, bisa gak ente berupaya sekuat tenaga dapetin mobil baru lagi? Bisa, bisa. Ngerti? Ente punya emas, ya, atau ente punya ATM dibobol sama orang, ya, karena tuh orang hacker jago. Ya, sehingga uang ente habis segala macamnya melalui apa itu SMS ya, yang lagi rame ya. Tuh, lalu ente klik, hilang kan semua. Ya, kira-kira apa yang hilang dari diri ente dengan penipuan segala macam, bisa gak kembali ente miliki bakal lebih dari itu? Hah? Bisa gak? Bisa. Tapi cari waktu ente yang udah berjalan balik lagi. Bisa? Bisa ulang waktu? Oh, bisa. Anda mau ulang waktu ane 3 tahun yang lalu 45, nggak bisa, mustahil. Loh nih, jangan yang tadi sore aja udah berlalu mustahil bisa berulang. Tuh nih, berarti nggak ada yang berharga buat seseorang dalam dirinya kecuali waktunya. Kenapa? Karena apa yang pernah berlalu dari diri dia selain waktu semua bisa diulang. Tuh nih, uang segala macam bisa. Tuh nih, ente nggak punya ijazah SMA, oh terlambat umur 25, bisa ikut paket C, bisa. Temat waktu yang udah berlalu terbalik. Tuh ngerti? Sehingga apa? Al-wagat aghla. Tuh ngerti? Ma yamlikul insan. Kata Habib Muhammad bin Abdul Idrus nih, waktu adalah sesuatu yang paling mahal dari apa-apa yang manusia miliki. Tuh ngerti? Tuh, berarti kalau kita sadari itu, kita orang yang banyak dilalaikan oleh diri kita sendiri dalam hal membuang waktu sia-sia. Anda termasuk. Astagfirullahaladzim. Al-waktu aghla, paling mahal, paling sesuatu yang paling tak ternilai harganya, ma yamlikul insan, dari apa-apa yang manusia ya milikinya. Kita punya handphone hilang blingsatan. Tuh nih, sementara ente banyak menghilangkan waktu yang enggak ada gunanya, ente enggak pikirin. Tuh nih, padahal ya sehingga kata Habib Muhammad dalam karangannya ya, tidak ada napas yang keluar dari diri kita melainkan yusallim alal akhar, dia memberi salam kepada yang lain. Nih aneh ngomong nih, ya, karena bernapas nih, ya, maka napas, satu napas yang keluar dari diri aneh, ngerti, ya, itu dia memberi salam kepada napas yang akan selanjutnya. Yuk, assalamualaikum, kita nggak ketemu lagi sampai kiamat ya. Udah dahsyat. Aneh demen tuh karena aneh demen, aneh kepengen waktu aneh manfaat, tapi belum bisa, sehingga baca aja udah paham. Iya, ya sebenarnya kita banyak dilalaikan oleh nafsu kita sendiri. Tuh ngerti?
Jadi kalau ente mau benci sesuatu di alam dunia ini, maka nggak ada yang lebih pantas untuk ente benci kecuali satu, nafsu ente. Jangan setan. Jangan. Nafsu kita. Kita punya nafsu sok membenci setan, tapi sedangkan kita saat itu lagi mengikuti perbuatan setan. Jadi yang paling enak kita benci nafsu kita. Jadi kalau kita mau tahu kita ini ada dalam peningkatan apa dalam penurunan, ya lihat aja tuh kegiatan kita. Tuh, nanti sehari-hari lihat, ya keadaan kita lihat, tuh kegiatan kita lihat, tuh, ya wa a'malih, tuh dan juga apa yang kita amalkan, apa yang kita aktivitaskan. Nah bukan berarti kerja itu sia-sia, enggak kan dia kerja, maka dituntun sama agama dengan niat. Tuh, lalu kalau ente hasilkan apa yang ente peroleh dari kerja yang itu halal ya, punya niat untuk apa ya? Untuk mencukupi harga diri, untuk mencukupi kebutuhan ya, lalu untuk menjaga kehormatan diri supaya ente nggak ngemis-ngemis sama orang, kan itu niat yang dilakukan oleh agama. Tuh itu amal. Tuh jadi siapa kita di mata agama ya, maka lihat sejauh mana perhatian kita dari apa yang diwajibkan Allah Ta'ala, lalu setelah itu lihat keadaan kita dalam keseharian, dalam aktivitas kita. Wa a'mal, dan lihat amal-amal kita. Allati yang dimana amal-amal tadi ya qad amilaha ya yang kita telah kerjakannya. Tuh, min syahrin, coba dalam sebulan. Tuh, artinya dalam sebulan nih ya kita mulai kalkulasi itu amal kita. Tuh, dalam sebulan ini ya, sebulan kan 30 hari ya. Dalam sebulan salat duha ane berapa kali? Apa full sebulan? Apa cuma 2 kali? Cuma 2 hari. Iya dong. Kan doa termasuk aktivitas agama itu. Paham deh? Anda dalam sebulan doa berapa kali? Kalau Anda dalam hari, tadi nggak doa atau nih? Anda tadi nggak doa, tidur, nggak kuat. Padahal tidur jam 8, mau doa malas. Tuh, min syahrin. Tuh, dari sebulan. Tuh, ya. Au am atau dari setahun. Tuh, ya. Au yaum atau hari. Godok yang udah kita lalui. Jadi maksud kita nih diajar oleh agama, ya. Kan kita belajar agama. Ibarat kata tadi nih dari bangun subuh, bangun pagi, ente bangun pagi misalnya, kalau kan enggak, anda tidur pagi. Tuh, dari tidur jam 8 kalau salah. Tuh, baca kitab dulu tuh. Baca kitab segala macam. Nah, mau sembahyang duha malas. Tar dulu deh. Akhirnya enggak main duha itu. Ya, nah misalnya ente melek mata jam di luar subuh, bukan di luar kewajiban nih, di luar kewajiban, tuh ya. Nah, jadi lihat aja tuh amal kita, ya. Nah, dalam hal melihat amal nih kata ulama besar entah siapa yang wallahu alam, ya, yang dengan kita menghitung-hitung tadi itu kita bisa mencari tahu tuh bagaimana kita kepada agama, ya, apa meningkat, apa menurun, apa itu aja, tuh. Nah, makanya kita diajar oleh beliau ya, tuh, lihat keadaan kita, lihat apa yang kita lakukan dalam aktivitas, ya. Mau per tahun, apa mau per bulan, apa mau per minggu, apa mau per hari. Yang udah kita lalui. Tuh, makanya kan disuruh kita kalau mau datang amal ada beberapa kerjain ya. Tuh, nanti. Misalnya nih, mau datang tempat tidur nih, ntar nanti pulang ngaji, ada yang tidur, ya. Maaf, ini ilmu udah tahu, cuma belum pernah. Tuh, nanti. Duduk tempat tidur. Ya, tadi pagi Anda bangun jam sekian, mandi, kerja segala macam. Tuh, nah, mana tuh yang kita ingat dari bentuk kebaikan agama? Ya, kalau memang itu syukur, alhamdulillah, masyaallah, terbillah. Tuh, kalau bisa minta sama Allah Taala apa yang udah kita lakukan dari kebaikan yang itu dibenarkan oleh agama, ya, syukuri, lalu minta tenaga untuk senantiasa bisa melaksanakannya. Dan kalau ternyata ada yang kita ingat, tadi dosa tuh Anda tuh. Di kerjaan, bagi segala macam. Karena Anda lihat ada teman yang kerjaan yang nggak sempurna, ya malah Anda astagfirullahaladzim. Minta ampun Allah Ta'ala dan minta untuk besok nggak melakukan hal seperti itu. Kita dianjurkan kalau bisa mau tidur begitu. Berarti kalau kita bisa begitu, berarti kita menghitung hal urusan kita dalam keseharian. Ya kalau kita sehari nggak bisa, gimana seminggu? Kebanyakan. Nggak kelamaan gue tidur enggak. Berarti kagak. Berarti per hari itu. Per hari, per minggu, per bulan, awam atau per tahun. Godok yang mana itu telah berlalu. Nggak bisa kita begitu. Kayaknya nggak bisa kayaknya. Tapi ilmu tahu per hari aja deh. Hari ini ente ngakalin orang berbatang rokok. Deh kita lihat. Itu contoh yang masuk akal dah. Kalau perempuan apa ya? Oh tisu ya. Perempuan biasanya tisu pura-pura bawa tisu gak? Padahal dia punya di kantongnya. Mana tuh tisu anegeran?
Kenapa? Waqad warada fil khabar awil athar. Karena ya telah warad, arti warad turun. Telah turun, telah datang fil khabar, dalam khabar, atau asar. Ada yang bilang ini asar. Jadi ada yang bilang khabar, ada yang bilang asar. Berarti kalau dikata khabar bisa hadis Muhammad SAW. Kalau dikata asar, ya bisa juga perkataan sahabat atau tabi'in. Tuh. Apa itu yang telah turun dalam khabar? Maaf, kan ada ingatnya orang, ya. Aneh insya Allah dari SMP udah dengar nih orang khutbah Jumat kalimat ini. Mungkin Haldi juga dengar kali. Ente insya Allah udah anak pada dengar kali. Jadi mereka yang dengar mungkin apalan kali ya. Mungkin apalan kali. Insya Allah ente nih yang hadir malam ini nih, laki ke perempuan. Insya Allah ini ente di antara ente ada yang sering dengar kalimat ini. Emang ini kalimat, ya, mungkin di pesantren diajarin ini hadis. Tuh ngerti? Berarti khobar itu termasuk hadis. Tuh, awil athar. Apa? Man kana yaumuhu mithla amsih. Barang siapa orang yang hari ini seperti hari kemarin enggak? Sering. Anda ada SMP kalau salah? Kalau salah ada SMP dengar aneh. Berarti kalau aneh SMP umur aneh taruh 13 tahun, 14 tahun, sekarang 48, berarti 30 tahun yang lalu itu. Udah dengar aneh. Gila benar. Barang siapa yang harinya ya sama seperti kemarin, maka dia adalah maghbun, orang yang tertipu. Ngerti? Arti hari ini aneh subuh bangun, zuhur sembahyang, asar sembahyang. Hari ini nih, nyata kemarin sama seperti itu. Ngerti? Benar? Berarti hari ini nggak ada kelebihan aneh baca Quran. Misalnya, ya kemarin nggak baca Quran tuh hari Jumat. Oh tadi gue sama nggak baca, berarti sama tuh dengan kemarin. Ngerti? Orang yang hari ini sama seperti kemarin dia tertipu. Kenapa? Padahal hari ini berarti hari yang lebih dekat kematian ente. Harus kan itu banyak persiapan. Tuh, orang ini dari SMP nih. Dari SMP dengar. Tuh, jadi barang siapa yang harinya sama seperti kemarin, fahuwa maghbun. Dia ada berarti orang yang tertipu. Tuh. Wa man kana yaumuhu, dan barang siapa yang harinya tuh, ya, syarrun, lebih jahat, lebih jelek. Ingat, hati lebih jelek bukan jadi hari itu mabok ya. Bukan. Aneh kemarin subuh berjamaah, tadi kagak, berarti lebih jelek hari ini kemarin. Paham ini? Tadi ada apa tuh? Sabtu berjamaah, tadi Anda berjamaah. Tuh, nanti. Nah, tadi Sabtu Anda berjamaah di subuh. Tahu-tahu besok nih, ya. Anda sembahyang subuh nih, ntar Minggu nih, enggak berjamaah. Berarti hari Minggu tadi buat lebih jelek. Tuh nih. Inti kemarin Sabtu berjamaah. Nih, lalu dapat umur, Allah kasih kesempatan sampai hari Minggu, sembahyang subuh hari Minggu sendiri, berarti hari Minggu ente lebih jelek dari Sabtu. Barang siapa yang harinya lebih jahat, lebih buruk, lebih jelek dari hari kemarin, fahuwa mal'un, berarti dia orang yang dijauhi dari rahmat Allah. Jangan diartikan pemabuk, nggak boleh loh. Nggak boleh. Pokoknya mana-mana hari yang kita ternyata di hari itu, ya, kegiatan hari yang kita penuhi ternyata kurang kebaikannya dari kemarin, berarti kita hari itu dapat rahmat dari Allah. Jauh dari rahmat Allah itu. Kan umumnya ini diartikan sama orang yang naudzubillah nggak boleh sebenarnya. Berarti kemarin itu sembahyang subuh, ya, lalu sembahyang zuhur emang kewajiban, ya. Ternyata hari kemarin ente dari sembahyang yang 5 waktu, ente teringatkan untuk sembahyang qobliyah atau ba'diyah yang ada. Lalu lewati hari berikutnya, lah kok kosong dari ba'diyah atau qobliyah? Tuh nih, kok hari kemarin lebih baik? Tuh deh. Berarti hari ini ente kurang dari kebaikan. Tuh nih, kalau dibiarkan ya, takutnya itu merupakan hari mal'un, hari sial itu. Oh nih, bukan hari sial, ente sial di hari itu. Maaf, nggak ada hari sial ya, nggak ada. Tuh nih. Makanya hari sial adalah hari di mana kamu nggak bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah. Tahu ngerti? Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib dan ulama besar, ente hari raya 1 Syawal, ente hari raya 10 Dzulhijjah. Nahnu kullu yawm fil Id. Kami tiap hari raya. Itu kata Imam Ali. Kenapa? Kullu yawmin la na'sil la fi fa huwa Id. Setiap hari di mana kami ada tidak bermaksiat kepada Allah, itu dah hari raya kami. Kita kan hari raya 1 Syawal. Ya enggak? Kita hari raya 10 Dzulhijjah. Padahal ente bisa jadikan setiap hari itu hari raya buat ente. Kapan? Ketika di situ ente nggak melanggar Allah. Tuh ngerti? Oh ente Lailatul Qadar nunggu Ramadan malam ganjil. Iya, belum tentu ente dapat. Belum tentu ente tahu, belum tentu ente siap. Tuh nih.
aneh setiap malam Lailatul Qadar. Kata siapa? Imam At-Rifai. Ngerti? Kenapa? Karena Lailatul Qadar punya ciri-ciri. Ngerti? Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar punya juga ciri-ciri. Ngerti? Sehingga ditempuh ciri-cirinya. Ngerti? Dahsyat. Jadi waman kana, dan barang siapa, ya. Ini kalimat, ya. Ada yang bilang khobar, ada yang bilang asar. Deh, selamat. Khobar berarti bisa hadis, asar bisa perkataan sahabat tabi'in. Tuh, deh selamat. Deh yang jelas ada keterangan dalam khobar atau asar. Deh gitu aja. Jangan bilang hadis. Bapak, banyak. Anak tadi alhamdulillah keingetan tuh habis subuh. Alhamdulillah. Ternyata manusia ahli neraka jahanam bukan pemabuk ente. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Nggak bawa sorban. Rasanya bawa sorban. Nih, sorban kan tipis. Kan ada orang sorban keren, ada gak? Ada sorban keren teh, berkelelep. Dengan sorban keren, dengan mimbar jati cakep, ternyata namanya tertulis di neraka jahanam. Kenapa? Karena dia menyampaikan apa yang itu agama, ya, tapi dia sandarkan kepada Nabi, padahal Nabi nggak berkata seperti itu. Man qala alayya wala man qala alayhi muta'ammidan walam aqul falyattabu' maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang berkata mengatasnamakan aku, tunggu, sengaja-ngaja. Padahal aku nggak berkata seperti itu, tapi karena dia punya kepentingan, punya niat, na'udzubillah, maka kata Rasul pastikan dia telah mendapati tempat yang neraka jahanam. Anda tadi lagi di rumah bengong, iya berarti ahli neraka bukan pemabuk ente, bukan tato. Orang yang punya niat jelek, punya kepentingan pribadi, entah Allah bisa apa kali, ya, sehingga untuk tercapai keinginannya, dia pakai nama Rasulullah. Dia pakai nama Rasulullah. Sehingga, wah, ini orang kalau gue pakai nama Rasulullah, wah, pada hormat nih, pada segala macamnya, Pada Rasul nggak seperti itu memaksudkan hadisnya segala macamnya. Tapi karena dia, akhirnya tercapai, maka sehingga orang tadi telah mencari tempatnya neraka jahanam. Cari deh AC neraka jahanam tetap. Neraka jahanam ada AC-nya ente. Ada. Zamharira tuh, jadi, wallah nggak tahu deh. Nabi Ibrahim kalau Allah Ta'ala nggak bilang pakai salaman, itu dinginnya dingin yang membahayakan. Kan ada tuh Nabi Ibrahim dibakar sama api itu sama Namrud, ya. Kan Allah Ta'ala kuni bardan, Allah Ta'ala wasalama. Tuh, jadilah kamu api, hai api, jadilah kamu dingin. Tuh, ya. Itu Nabi Ibrahim bukan dingin yang membahayakan, ada dingin membahayakan. Ngerti ya? Tuh, artinya bisa mati kedinginan orang kan ada. Tuh, sehingga dari dinginnya dia sehingga kayak panas entah bagaimana mati bisa. Nah, Allah Ta'ala kan zat yang tahu. Iya pencipta. Tuh, bardan wasalaman ala Ibrahim. Tuh, membawa keselamatan dingin dan juga memberikan kesejahteraan, kenyamanan, kesejahteraan ya kepada Nabi Ibrahim. Tuh, sehingga Nabi Ibrahim santai aja. Ada tuh di neraka jahanam tuh namanya Zamharira. Tuh, jadi itu nggak tahu deh Allah, ntar lihat saya sono. Lihat aja orang-orang. Kan aneh bilang lihat aja nggak masuk, nggak salah dong, nggak dosa dong, kan lihat aja. Ngomong salah bahaya. Tadi tuh, berarti orang yang dianggap ngerti ilmu agama itu adalah ancaman Rasulullah. Iya aneh ngajar, bukan bahaya itu. Khutbah Jumat di atas mimbar ya, yang aneh sendiri lalu orang semua tatapan kepada aneh di atas mimbar, kan bahaya itu. Tuh nih. Nah, kalau dipermainkan oleh iblis segala macam untuk menghias kata, mempermainkan kalimat supaya itu sehingga aneh guna, laknat Allah. Tuh nih, dalam mimbar agama tapi laknat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia kan mengerikan itu. Tuh aneh Allah kasihnya tuh tadi. Man qala alayya muta'ammidan walam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata ya mengatasnamakan aku atau memakai nama aku atau ya menjual nama aku ya, dan aku tidak mengatakan seperti itu kata Rasulullah ya, dan dia berbuat itu sengaja-ngaja ya, karena supaya orang simpati, supaya orang percaya, supaya orang dukung, supaya orang ya hormat segala macamnya, padahal nggak seperti itu yang aku katakan ya, maksudnya kayak nggak seperti itu. Ngerti? Apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah orang itu ya tabawa menempati tempatnya dari neraka jahanam. Tempati tempat ente di mana terserah pilih. Tuh ada Bob Marley, ada dia Yang pasti nggak apa-apa. Kalau mati kafir nggak apa-apa. Ente mana? Tuh no grup Fir'aun
Enak no, dia saungnya cakep tuh. Saungnya cakep dari jati neraka. Tuh no Bob Marley no Firaun no lagi pada main gitar no. Senarnya dia nak ke jahanam. Lo mau yang mana terserah pilih dah. Nah, itu orang yang suka ceramah, suka khutbah, segala macam. Mungkin juga yang ngajar sama. Ngerti? Baik usur. Jadi dalam khobar ya udah ikut aja pengarangan nama. Tuh, berarti ada yang bilang kalimat berikut ini yang ente yang bilang tadi mungkin udah dengar dari zaman SMP, ya. Nah, ini kalimat ya mungkin khobar, mungkin asar. Tuh, kalau khobar pasti bisa udah pasti hadis. Tuh, kalau asar ya bisa sahabat, ya bisa tabi'in. Tuh. Nah, ya di dalam ya yang turun dari khobar atau asar, itu dia kalimat yang kita sering dengar. Barang siapa yang harinya lebih baik dari kemarin, fahuwa rabih, dia orang beruntung. Dia beruntung tuh. Hari ini lebih baik dari kemarin, ente beruntung. Berarti ente tahu tuh nih, hari ini hari yang lebih mendekatkan kematian ente. Nih, sehingga ente berarti memanfaatkan hari tadi yang mungkin itu hari terakhir untuk ente tingkatkan kebaikan dari kemarin. Ente beruntung. Barang siapa yang harinya sama seperti kemarin, oh dia tertipu. Oh, berarti dia terlena itu. Kenapa? Kok ente samain hari ini sama kemarin? Tuh. Wa man kana yaumuhu syarran min amsih, dan barang siapa yang harinya justru ya lebih jahat, lebih jelek, lebih enggak bagus. Tuh, dari hari kemarin, fahuwa mal'un. Tuh, ngerti? Maka orang itu terkutuk. Tuh. Bukan berarti terkutuk kalangan iblis, bukan. Ngerti? Ya artinya nih, ya Allah, kemarin aneh enggak badi. Tadi aneh enggak badi ya, padahal kemarin aneh badi ya tuh. Ngerti? Waktu mau lanjutkan ba'diyah udah lewat waktu. Astagfirullahaladzim. Wah, berarti hari ini nih kurang bagus di mata agama ya dari hari kemarin. Kalau sadar itu besok ada umur, tingkatkan untuk lebih baik dari kemarin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'dattu likulli haulin alqahu fid dunya wal akhirah la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin ma syaa Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli rakha'in wa syiddatin asyukru lillah wa likulli u'jubatin subhanallah wa likulli dhanbin astaghfirullah wa likulli dhiqin hasbiyallah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli qada'in wa qadar tawakkaltu ala Allah wa likulli ta'atin wa maksiatin la haula wa la quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Kalau ente mau dapat kenikmatan hidup, kecukupan hidup dari Allah, ketenangan hidup ya dari apa yang kita akan dapati, nih biasakan baca ini 10 kalimat nih. Tuh, nanti Ustaz dulu pernah terangkan tahun 98. Insya Allah 14 Mei 98. Tapi bukan diterangkan dalam arti dibagikan. Ada tulisan beliau lalu segala macam pernah dibagikan berapa orang ya saat habis kejadian kerusuhan tuh. Ya, lalu semama Anda baca kitab dapat ya Ustaz tadi terangkan. Tuh. Anda belum pernah ngamalin tuh. Begitu dapat semalam sama dari kitab Habib Muhammad bin Al-Adus juga tuh. Tuh nanti man wazaba alaih. Siapa-siapa orang yang mau yang wazaba tuh merutinitaskan. Tuh. Ya. Barang siapa yang merutinitaskan, melazimkan, membiasakan, ya, continue, atas doa tadi tuh, ya. Insya Allah kalau ente buka status sana, Anda bikin tuh semalam. Tuh, Anda bikin tuh. Tuh, cuma keterangannya nggak bikin, karena ribet. Nah, ini keterangan begini nih, ya. Man wazaba alaih. Siapa-siapa orang yang melazimkan, merutinitaskan, biasa dibaca. Atas kalimat tadi, ba'da kulli faridatin, setiap sholat yang 5 waktu. Berarti ente nggak tinggal kecuali lupa.
Tuh, apa? Kafahullahu fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala cukupi dia. Tuh, ngerti? Kafahullahu ya min ahwalid dunya wal akhirah. Allah cukupi dia dari aneka macam goncangan atau huru-hara dunia akhirat. Tuh baca kalimat tadi itu. Apa? A'dadtu likulli haulin alqahu fid dunya wal akhirah la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin ma syaa Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli rakha'in wa shiddah asyukru lillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli dhanbin astaghfirullah wa likulli dhiqin hasbiyallah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli qada'in wa qadar tawakkaltu 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rutin habis sholat baca. Kan sekarang enak bisa di handphone, foto, simpan habis sholat buka. Terus ya, enggak ente tinggalkan kecuali lupa. Tuh. Ya, maka orang yang melazimkan itu ya, apa? Kafahullah. Allah cukupi dia. Tuh. Ya, min syarri ahwalid dunya wal akhirah, dari keburukan. Tuh. Allah dari keburukan goncangan kehidupan dunia dan akhirat. Kan banyak orang kena goncangan gimana gitu. Iya, goncangan hidup kan banyak. Tuh, nih. Anak meninggal, apalagi macam-macam, itu kan goncangan namanya. Tuh. Aneka goncangan hal yang bisa kita bagaimana Allah cukupi, sehingga kita nggak gimana. Ya, anak lemah wajar, ya Allah, kok astagfirullahaladzim. Kan orang kadang kena penyakit goncang, ngegerutu, ngedumel, mangkrang, apa yang dicintainya ya biasa bersamanya, lalu kita diambil oleh zat yang memilikinya, kadang kita goncang. Oleh kalimat tadi menjadikan kita dicukupi oleh Allah. Enggak. Karena likulli musibah, bagi setiap musibah ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli qada wa qadar, dan bagi setiap qada arti ketetapan Allah dan takdir Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku berpasrah kepada Allah, kan bertakdir. Banyak orang kehilangan ini ngamuk ya, termasuk ada kadang kesel ini ngemacet gue gedak. Lah macet gue gedak. Tuh. Itu wajar ya, emang orang pada bikin gedak ya biar pada mati. Aduh, deh. Jadi kalau ente bisa baca tuh, ya. Kalau salah bangun nyebarin tuh, kalau salah. Ada suruh sih, emang tulis. Habis ngajar terus malam di mata besi anda tulis tuh pakai handphone, pakai harokat capek. Nulis harap pakai harokat capek. Memang tulis kertas deh, tapi nggak apa-apa deh. Tulis, udah bagiin. Anda simpan di handphone. Suatu saat suruh kasih orang. Ambil berkah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'dadtu likulli haulin alqahu fid dunya wal akhirah la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin ma syaa Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli rakha'in wa shiddah asyukru lillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli dhanbin astaghfirullah wa likulli dhiqin hasbi Allah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli qada'in wa qadar tawakkaltu 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'siyah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Anda kasih tahu aja deh. Doain aja Ustaz. Anda insyaallah berangkat. Tuh, bersama guru Ustaz Habib Alwi bin Abdul Sedap.
Tuh, dan 11 orang lainnya ke Yaman. Berangkat hari Rabu. Sampai di bandara jam 12.30 buat kita orang. Ustadz Ali dibolehkan sampai jam 2. Jadi soalnya nggak usah terlalu lama. Berangkatnya jam 5 pesawatnya. Ittihad. Kita selain Ustadz Alwi, ya 4 jam sebelumnya harus ada di bandara. Jadi jam 12.30. Buat Ustadz Ali jam 2 sampai setengah 3 nggak apa-apa. Tuh. Doain aja ya, biar semua selamat, ziarahnya diterima oleh Allah, ya, keberkahan dari para wali yang ada, ya, kiranya bisa pulang ke rumah, ya, dan tersalurkan buat semua kepedulian jamaah zakat dan birrul walidain, ya, sehingga enggak Allah telah matikan kita, dan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya senantiasa mengekal di hati kita sampai Allah telah bangkitkan kita di hari kiamat bersama orang-orang yang sebagai kekasih Allah Taala minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la nashqina wa la mahzuna wa la mahzuna wa la ma'thuma. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka min abdika nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka min abdika nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam termisal wal kalbala wa alhamdulillah billah wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad rasulullah ajmain amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna rabbana atina hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'al wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaika rafi'al syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'al syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lebih kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.